वैसे जिहड़ा विआई शब्द आ ना, हरियाणे की बोली दे विच विआई शब्द नूं विआई शब्द का मतलब आ कि जन्म होया। हरियाणे की बोली दे विच शब्द वरत्या जाता जी, आज हमारा बैंस विआई है। आज हमारा बैंस विआई है। विआई मतलब कि बैंस ने बच्चा दिता, सूई या बैंस। आज हमारे गाय विआई है, भाव गां ने बच्चा दिता। हुण एका माई जुगत विआई, एक माया जिहड़ी आ उहदे तो 3 बच्चियां ने जन्म लिया, प्रसूत होई 3 बच्चियां ने, उन्हां दी मनौत आ। 3 चेले परवान, 3 बच्चियां दा जन्म होया। एक संसारी, हुण संसारी दा मतलब सी ब्रह्मा। एक भंडारी, भंडारी दा मतलब विष्णु। एक लाए दीवान, दीवान कहंदे ने कचहरी लाउणी। ते कहंदे एक दरबार ला के, एक कचहरी ला के अंत करन वाला, उहनूं कह दिता गया शिव जी। मैं सीधा कह ਲਾਂ कि एक जन्म दिंदा संसार नूं ब्रह्मा, एक संभालदा सारियां नूं ते एक अंत करदा। हुण गल्लां सोचण वालियां ने कि मनुख किड्डा वड्डा स्वार्थी है। इस हिंदुस्तान की धरती ते विष्णु के मंदिर मिल जाणगे, शिव जी के बहुतांत मंदिर मिल जाणगे, ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलते। क्यों? क्यों? मनुख स्वार्थी है। मनुख ने सोचा कि ब्रह्मा ने जन्म देता, पैदा करता, गल खत्म। हुण ते सानू लोड़ उहदी पैणी ना जिन्हें सानू पालना, जिन्हें सानू संभालना, तो जां उहदी लोड़ पैणी जिहदा डर आ भी मौत ना आवे, उहनूं खुश रखना पएगा। इस करके लोकां ने सब तो वध शिव जी की पूजा की कि शिव जी ना नाराज हो जे, किते वो अंत ना कर दे। विष्णु की पूजा की गई, पर ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं, उहदे मंदिर भी नहीं बने, उहदी आरती भी नहीं गायन की जाती। बस ये कह दिता जाता कि वह वेदां दा रचनहार आ, उस संसार नूं बनाउण वाला, क्योंकि काम खत्म हो गया। इहदा मतलब है स्वार्थीपुणा। स्वार्थ किहदे नाल आ? विष्णु दे नाल ते शिव जी दे नाल। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी ने इत्थे गल ते ये समझाउणी सी कि भाई परमात्मा साडे लई सुप्रीम आ, श्रेष्ठ आ, पर बड़े तरीके नाल समझाई। गुरु नानक साहब महाराज जी ने किरपा करके बड़ी समझ दे नाल सानू ये अकल दिती। गुरु नानक साहब महाराज जी फरमान करदे कि ये आम प्राचीन जगत की जिहड़ी आ कथा वा, पर संसारी होने का मुराद सिर्फ संसार की रचना की जां पालना ही की। गुरु साहब कहते जे आपां ये कहीए कि एक जाना पैदा कर रहा, एक जाना संभाल रहा, एक जाना अंत कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब है तीनों ही अधूरे ने। माफ़ करना, मैं आप संगत तो भी माफ़ी मंगा। ਇਹਦਾ मतलब है ਤਿੰਨੇ अधूरे ने, क्योंकि जिहड़ा पैदा कर रहा ना वो पाल नहीं सकता, तो जिहड़ा पाल सकता वो मार नहीं सकता, जिहड़ा मार सकता वो सिरज नहीं सकता। फिर बेनती समझियो, इन्हां लोकां दे मुताबक जिहड़े ये गल नूं मनदे कि ब्रह्मा पैदा करदा, विष्णु रिजक दिंदा, फिर उहदे तो बाद शिव जी अंत करदा, ते गुरु बाबे दी विचार कहंदी नहीं, जे तुसीं ये कहंदे हो फिर ये तिन्ने देवते अधूरे ने, जिन्हां नूं तुसीं रब मन के बैठे हो, तिन्ने अधूरे ने। क्योंकि तुहाडे मुताबक ब्रह्मा पैदा कर रहा, पर ब्रह्मा पाल नहीं सकता। विष्णु पाल रहा, पर वह अंत नहीं कर सकता। तो शिव जी अंत कर सकता, वो ब्रह्मा वांग पैदा नहीं कर सकता। गुरु साहब कहते नहीं, हकीकत की आ? हकीकत ये आ कि जिथों उत्पत्ति हो रही है ना संसार की, पालना भी उत्थों ही हो रही है। जिस परमात्मा तो पालना हो रही, नाश भी उत्थों ही हो रहा। पर जे इत्थे सवाल खड़ा हो जाए कि जिस तो उत्पत्ति हो रही, मौत भी उस तो हो रही, ये तो गल बनी नहीं भी जिहड़ा बनाउण वाला
ਉਹ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਮਟਾਏਗਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੇ ਮਟਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੇਤ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰੋਵੇ, ਕਿਲਕਰੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਵੇਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਖੇਡ ਆ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਡ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਮਾਰਿਆ ਰਾਖੈ ਇੱਕੋ ਆਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ। ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਆ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੌਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਕਾ ਮਾਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ? ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ।